ভাই ভাই দাদা মাল আছে না আজকে ভাই হয় নাই মাল হয় নাই ভাই
গাইস মাইক্রোফোনের ডিস্টার্ব প্লাস নিজের এইভাবে মোবাইলটা রাখাটা ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। গান লাগাই
ये क्या कर दिया, नजर में क्या कर दिया, कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, मैं होगा ना ये थोड़ा थोड़ा प्यार होगा तुमसे। Wow, रास्ता का देखो।
तेरा सुकून। मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हो साथ तेरा, है नाम मेरा जल की धारा। আরেকজন 5 টাকা দেন। जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
अकेला चलता हूँ मैं इस भीड़ भरी राह में। ओके, गाना बंद कर, हमने ना गाना बंद कर दिया। हम पहले से गाना गाएंगे, हम गाएंगे, हमको गाने दो। तो गान गाने के लिए तैयार होने दो। गान मेरा सच्चा था, लेकिन एक समाज रहा तो आप मेरे को क्या करना है, मेरे को भी नहीं पाता है। हम एक सोडा का हमें वीडियो क्रिएटिंग करता है और जिंदगी में जी लेता हो, लेकिन हम जी नहीं पाया। हमको तो रोला दिया, पर हम क्यों रोला क्या, हम तो रोला नहीं, रोया नहीं। मेरे को देख के तो बोल दिया हमको कौन रुलाने, हमको कभी तो क्या ये जिंदगी हमारा तो लापत और कभी नहीं होगा, ये तो हमको पता है, हमको पता है।
जल्दी करेंगे, जल्दी हमारा होगा, वो भी बहुत अच्छा है। और कभी नहीं हम प्यार करेंगे, प्यार किसी को करो। आतंकवादी निकला है, वो तो एक आतंकवादी निकला है, वो तो हो गया मेरे जैसा नहीं, मेरा जैसा होगा तो उसको हम चाहेंगे नहीं। हम थोड़ा प्यार करने वाला है और प्यार करेंगे, जिंदगी भर हम प्यार करते ही करते मर जाएंगे। हमारा ये प्यार झूठा है, ये प्यार झूठा है, ये प्यार कभी हुआ है, ये हमको भी नहीं पता है, ये प्यार क्यों हुआ है, हमको भी नहीं पता है, क्यों हो गया ऐसा है प्यार, कब बनूंगा मैं तेरा यार। আমি তোর মনের মতো করতে পারলাম না, আমি তো আমার মনের মতো করতে পারলাম না, মনটারে আমি জ্বালায় দিয়েছি কত জানা। Hai pici hai.
দাদা ভাই মাল আছে না? মাল আছে না? আর ভালো লাগে না ভাই, কি করবো এখন? যে না যাই হে এই খালি হতাশ, সব খালি হতাশে ভরে রয়েছে। কি বিয়ে শাদী করে সালমেও একজন হয়েছিল, কেমন সেপারেশনে আছি। ও না এখনো কাগজ কলম হয়ে যাবে না, দেরি নাই। চাউল থাকুক, থাকবে তাগো জায়গা, চাউল তারা দিবে না, তাকে রাখতে হবে। এটা ভালো না আরো ভালো জিনিস তো, ভালো বন্ধু বোঝার ক্ষমতা নাই না। বলে আমার কোনো আয় হতো, আমি কিছু কওয়া পারি না। যাহাই 52 তাহাই 53 নাকি ভাই? তো বাড়ি লোক কোথায়, মানে তো গ্রাম কোনটা? আমার গ্রাম হলো আবার যে গহেন নামাজি খুলে আছে না, বাড়ির নাম সাদিপুর। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সাদিবের পাশে। আমি তো না এটা তাহলে এটা আমার কাছে নিয়েছি, এটা হবে মালে লাগবে আবার পুরে যাবে। তোর কালকে নিলে হবে না, ভাঙাই দিয়ে দিবি, আমার কোনো সমস্যা নাই তোর। কালকে নিয়ে দিস কেন? হ্যাঁ কালকে তো দুবার গেলে দিয়ে গেছে, তুই আমি তো মনে হয় মাল আসতে হবে। লোন দিবার আমার ওই পরে দিয়ে দিচ্ছি। আমার হবে মাল নিয়ে তাহলে আমি এগুলো দেখে যাবো না, আমি না তাই দেখলাম কালকে নিস না। আমি কত দিয়ে যাবো না বাকিটা করে দিতে হবে। ভাবো মিত্রে তোমার বন্ধ পছন্দ নিয়ে দেন দিলে 500 পানি, বুঝছেন? তাও ভালো হয়। তোরা 500 হইলে মনে হয় বাদ পাঠিয়ে দেবো, বুঝলেন না? বস্তা বাঁধে যেভাবে গাড়ি চালায় আর ওই দোকানে লোক এটা না এটা 1 না লোক কম থাকবেই। আর ওই জায়গা আমার সব সেফটি কামসিয়া, মিষ্টি বানানো, মিষ্টি যে কারিগর তার সাথে যদি হেল্পার লাগে আমার প্রয়োজন, ময়দা ছানা রুটি বানানো যদি কারিগর না থাকে আমার লাগবে দাদা, বুঝলি? তো এই তুই এটা খাই দেয়া আচ্ছা চলে নাকি না হাঁটা লাগে বাড়ি এসে বুঝছো, মানে এর লাগে গেলেও আমি কই যাই আমার লাভ নাই।
আর কত রূপ সময় আছে বাদ দে খেলা বাদ দে শেষ নেই পড়ছে দেওয়ানাকা নিজের দেহ রেখে ছাতেই লিপটে থাকা সূর্যের বেরম দেখে বলে মানুষের মাথা ব্যথা ব্যথার আন্দোলনে মরে মগজের গোপন পোকা ভাঙতে তোমার ব্যথা হলাম জীবনের সখা প্রেমের বিরাট দামে শুধু মৃত্যুকে কিনে আনা দেয়ালের নীরব গায়ে কিছু লেখা নেই তুমি ছাড়া দেয়ালের গোপন ঘরেই মুক্তি বন্দি দশা লা 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 আমি চিনতে পারতেছি না তোমরা আর চিনবা কি কোনো গল্প নয় পুরাতন গল্প কোনো পথ খোলা নেই হতেও পারে এ গানের বাইরে কোথাও তোমার আমার এই গানে মুক্তির কোনো পথ খোলা নেই হতেও পারে এ গানের বাইরে কোথাও তোমার ক্রুশ থেকে নেমেছি শুরু আজ হলো একটু দেয়ালে নতুন সময়
কামে জানো काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर বেশ কিছুদিন আমাতে তোমার মন লাগে না তাই বেশ কিছুদিনে সবের মাঝে কোনো কিছু নাই বেশ কিছুদিন আমাকে তুমি ভাবছো না তাই আর বেশ কিছুদিন বৃথাই কাটছে রাতগুলো আমার এই দুঃখ লিখে রাখা এই কষ্টে একা থাকা এই রাতগুলো বিষণ্ণ খুব শূন্যতা মাখা এই দুঃখ লিখে রাখা এই কষ্টে একা থাকা এই রাতগুলো বিষণ্ণ খুব শূন্যতা মাখা সেই হাওয়ার তোড়ে যাচ্ছে উড়ে তোমায় না পাওয়া আমার যত অভিমান নীল আকাশের সমান আমার বুকের মধ্যে বাজে না আর কোনো গান এই দুঃখ লিখে রাখা এই কষ্টে একা থাকা এই রাতগুলো বিষণ্ণ খুব শূন্যতা মাখা এই দুঃখ লিখে রাখা এই কষ্টে একা থাকা এই রাতগুলো বিষণ্ণ খুব শূন্যতা মাখা
হোয়াট ইজ আপ লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান গাইস, আমি কিছু বলতে চাই, তবে আমি কি এখন স্ক্রিন রেকর্ডিং অফ করে তারপর রিয়েল ক্যামেরার ভিতরে এসে বলবো, যাতে কিনা আরো ভালো ভিউ আসে। হ্যাঁ, তাহলে আরো ভালো ভিউ আসবে এখানে। অবভিয়াসলি এখানে ভালো ভিউ আসবে। ভালো ভিউ আসা মানে আমার ভিডিওতে বেশি ভিউ আসা, তবে বিষয়টা তা না, এমনি আমার ভিডিওতে ভিউ আসে। আর করার নাই, আমি এভাবে ভিডিও বানাতে থাকবো যতদিন পর্যন্ত বানাতে মনে চায়। আর ও বাট কেউ করিবেন না রাত, আমি জানি না কিসের জন্য আমার সাথে আবার হয় বারবার। গায়ে ইউটিউবারের সে লাগাইছি, তাও আমার চেনে না। ইউটিউবারের এমন হতে পারে। একজন ইউটিউবারের ফেস ভ্যালু এরকম হইতে পারে না, কখনোই না, কখনোই না। তাহলে আমার বেলায় কেন এমন হবে? শিট, আমার বেলায় আর কারণ আছে। না তো আমার ক্যামেরা কোয়ালিটি ভালো, না তো আমার ভিডিও কন্টেন্ট ভালো। আমি মানুষটা একদম জঘন্য কালো। মানুষটা আসলে এতটাই জঘন্য কালো যেটা কিনা ধরা ছোঁয়ারও বাইরে। স্ক্রিন রেকর্ডিং অফ করে দিয়েছি, ক্যামেরার ভিতরে আমি আসতেছি কিছুক্ষণের ভিতরে। ভাই ভাই, এটাই তো ক্যামেরা বর্তমান। স্ক্রিন রেকর্ডিং অফ করে দিয়েছি তো কি আর কি করতে পারি? আমি গাড়ি চালাচ্ছি তো ক্যামেরার ভিতরে আসতে মনে যাচ্ছে না। আমার একটা ক্যামেরাম্যান নাই, আমি একাই ক্যামেরাম্যান, একাই কন্টেন্ট ক্রিয়েট গ্রেট ব্রো, ইউ আর রিয়েলি গ্রেট। আমাকে একটু হালকা হতে দাও, হ্যাঁ, আমি একটু হালকা হয়ে নিই, নিজের মনোভাব যত আছে সব প্রকাশ করে নিই। মনোভাব প্রকাশ করে তারপর আমি হালকা হয়ে যাব। এমন হতে পারে আমি চাঁদের দেশে চলে যাব। ও শিট, চাঁদের দেশে চলে যাব কিভাবে? আমার না আছে কোনো পার্সোনাল রকেট, না আছে ভরা আমার পকেটও ভরা নাই, কাছে রকেটও নাই। তো আমি কিভাবে চাঁদের দেশে যাই? চাঁদের দেশে তো অবশ্যই যাব, তবে তার জন্য কি করতে হবে জানো? হালকা পাতলা যারে ভাই, একদম হালকা পাতলা পত্রিকা সেবন করতে হবে, তাহলে আমি রকেটে চলে যাবো। রকেট ছাড়াই চাঁদের দেশে চলে যাব। এই দেশে আমার আর ভালো লাগতেছে না ভাইয়া, এই দেশ আর আমার ভালো লাগতেছে না। আমার এখন ভালো লাগে চাঁদের দেশ, তবে ওই দেশে যাইতে পারি না, কারণ ওই যে একটাই পকেটে মাল করি, আর পকেটে মাল করি যাইতে পারে। আমার দিন আর রাত নাই। রাতের আধারেও আমি দিনের আলো বিছড়াই বেড়াবো।
তবে বিশ্রানোর এখন আর কোনো মুড নাই। Yes, বিশ্রানোর আর কোনো মুড নাই, কারণ সে আমার পাশে নাই। ও মাই গড, সে আমার পাশে নাই তো কি হয়েছে? আর যাই হোক, সে যে ধোকাটা আমার দিচ্ছে, সে যেন এরকম ধোকা কখনো না পায়। মিথ্যা মিথ্যায় আমি আর করবো না অভিনয়। অভিনয় করে নি, শেষ অভিনয়, শেষবারের মতো। তাছাড়া আর কিছু নয়। অ্যাম্বুলেন্স অন্যদিকে তাকায় আছি, আমার সাথে মিশে আইতে, আমি ওর থেকে আরো বেশি ঘুরাই দিচ্ছি, তো কি ফলাফল কি ওই সব সরে গেল, ওই সরে গেল। ঠিক এরকমই আমার জীবন থেকে আমার প্রিয় মানুষটাও হারাই গেল। আর আমি ভালোবাসছিলাম ইচ্ছা মতো, এতটাই ভালো হচ্ছে বলা ধরা তো আর সব কিছুর হিসাবের বাইরে। আমি রাগের মাথায় ওরে গালি দিছি, সাথে দিছি ওর মায়ের। ওর মায়ের গালি না দিলে তো আর শিক্ষা হইতো না। আমি নিজেই আমার নিজের জীবনে হাওয়ায় বাসি, জানি আমার জীবনে কোনো হাওয়ায় বাসবে না, তবে আর কি করা, তার প্রতি তো আমার কোনো মায়াও লাগে না। তার প্রতি যেহেতু আমার কোনো মায়াই নেই, তাইলে আমি আর কি ধ্বংসের শেষ প্রান্তে দাঁড়ায় আছি ভাই। ধ্বংসের শেষ প্রান্তে আসলে আমি দাঁড়াই নাই, অথচ আমি নিজের ডেলি রোজ রোজ বলি আমি নাকি ধ্বংসের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো এক মানব। সবাই এখন আমার ভাই নিচ্ছে কি জানো, নিঃশব্দে থাকা এক দানব। থাক থাক থাক, আমি আর দানব হইবারও চাই না, কারো মায়ায় জড়াইবার চাই না। তবে দেশে আছে হাজার হাজার কোটি কোটি নারী, একজন পুরুষের জন্য একজন নারী, এটা কি আমি বলতে পারি? বলার কোনো সিস্টেম নাই। সবাই আমার দুর্বলতারই সুযোগ নেয়।
ছাড়া আর কিছুই নাই। এখন নিজেকে যেদিন হারায় ফেলবো ঠিক সেদিন আমি জিততে পারবো। তার আগে আমার কোনো দ্বিধা নাই, আমি আমি নিজেকে হারিয়ে আবারও বিলীন হয়ে যাব তাদের 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 বাড়ছে আবেগ আবেগে আবেগে পড়ে যায় বেশি। তাই আমার মানে মনটা ছিল অনেক হাসি খুশি, হঠাৎ করে কিবা করে হয়ে গেল এলোমেলো। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, করার নাই। ভালো তো আমি পারছিলাম, সে তো আমার এক ফোটাও পারছে না। তবে একটা কথা রয়ে গেল, প্রশ্ন আমার একটা জায়গায় লেগেই গেল যে ওর কি হবে, ওর কি হবে, মানে আমার সন্তানের কি হবে। সন্তান এটা তো মানুষের অনেকের মনে করো যে হয় না, কপালে ঘটে না, জোটে না। আবার আমার কপালে অনেক দূরত্ব ঘটে গেছে, দূরত্ব স্টপ হয়ে গেছে। এখন তাই আমি দূরত্ব বজায় রাখতেছি। তবে আমার কথাবার্তা বলার ভয়েস টোনিবা করে হালকা মিডিয়াম হয়ে গেল। এটা তো আমার ভয়েস টোন না, করে কথা বলি না। আমার কথাবার্তার আমার লেভেল হয়ে গেলাম। যাই হোক, দিন শেষে আর কিছু নেই, সব শেষে আমি নিজেরাই হারাইলাম, নিজেরা হারাইছি। প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতি আমার রয়েছে, কিন্তু আমি প্রকৃতিটাকে ছাড়া দিতে পারি না, প্রকৃতি ভ্রমণ করতে পারি না, কারণ আমার পকেটে নেই অপরন্ত মানি। ভাই অপরন্ত মানি যদি থাকতো পকেটে, আমি আসলে থাকতাম রকেটে, আসলে এই রকেটে। এটা মিথ্যা কথা বলতেছি না ভাই, আমি গান করি ভাই, আমি যেভাবে কথা বলতেছি ভাই সকলে ভাবে অনেক সুন্দর ছন্দ মিলাইতেছি, অন্য কোনো কিছু আদার্স, ঠিক আছে? তো আদার্স কিছু আর দরকার নাই। চলো গান শুনতে শুনতে বাকিটা রাস্তা চলে যাই, ধীরে সুস্থে আমার গন্তব্যেই পৌঁছে। চলো স্ক্রিনে আমি বরাবরই এরকম, আমার ভিতরে নাই কোনো ওজন চোদন, তো আমার ভিতর থেকে আগে থেকেই চলে গেছে। কারণ হিসেবে তাই আমি কারো সঙ্গী হওয়ার নাই, চাই কারো সঙ্গী আর হব না। চলো গান এত পাপ নিয়ে বাইসে আছি কি করে আমি রাজা ভাই সে তার মন থেকে আমার উঠাইয়া দিছে শুধুমাত্র একটা কারণ, বাকি আর কোনো রিজন নাই। সেই রিজনটা হইলো, অনেকবার বলছি আর বলার দরকার নাই, চলো এবার গান শুনতে শুনতে আমি গন্তব্যে পৌঁছেছি।
সবের মাঝে কোনো কিছু নাই। বেশ কিছুদিন আমাকে তুমি ভাবছো না তাই আর বেশ কিছুদিন বৃথাই কাটছে রাতগুলো আমার। এই দুঃখ লিখে রাখা, এই কষ্টে একা থাকা, এই রাতগুলো বিষণ্ণ খুব শূন্যতা মাখা। এই দুঃখ লিখে রাখা, এই কষ্টে একা থাকা, এই রাতগুলো বিষণ্ণ খুব শূন্যতা মাখা। আমি খুশি হইতাম ওই যে ওই সামনে যে বাস টাস গেল, মানে সোহাগ পরিবহন, ওই যদি আমার পিছন থেকে এসে মাইরে দিত, অনেক খুশি হয়ে যাইতাম। যাই হোক, খুশিটা আমার হারাই গেল। ভিডিও আজকের মতো এই পর্যন্ত বন্ধ করে দিই।